നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. Today we will study the next reaction of octahedral complex which comes under the equation reaction. We have already seen that the equation reaction of octahedral complexes are mainly two types, acid hydrolysis and base hydrolysis. If the final product is an aqua complex, it is known as acid hydrolysis, and if the final product is a hydroxo complex, it is known as base hydrolysis. Whether the reaction undergo acid hydrolysis or base hydrolysis depends upon the pH of the reaction medium. So coming to base hydrolysis, the hydrolysis of octahedral complexes in the presence of hydroxyl, that is OH minus ion, is known as base hydrolysis. And you should also know that the rate of base hydrolysis is much faster than the rate of acid hydrolysis. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റിയാക്ഷൻ വരുവാന്ന് കരുതുക. ഒരെണ്ണം ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിന്റെ എക്സാമ്പിളും ഒരെണ്ണം ബേസ് ഹൈഡ്രോളിസിന്റെ എക്സാമ്പിളും ആണെങ്കിൽ വിച്ച് റിയാക്ഷൻ വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് അറ്റ് എ ഫാസ്റ്റർ റേറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ബേസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് വിൽ ഓൾവേസ് അണ്ടർഗോ എ ഫാസ്റ്റർ റിയാക്ഷൻ വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ആസിഡ് ഹൈഡ്രോളിസിസ്. So base hydrolysis can be generally represented by this equation. CO, our usual complex, CO NH3 5 times Cl2 plus OH minus. Acid hydrolysis ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ H2O ആയിരുന്നു. Base hydrolysis ആകുമ്പം അവിടെ OH minus ആകും. Cl is the leaving group and it will be replaced by OH minus ion, resulting in the formation of a hydroxo complex. So this is an example for base hydrolysis, and the rate of the reaction can be represented as R is equal to K into concentration of the complex or concentration of the substrate into concentration of OH minus. So this is a second order reaction, first order with respect to the complex and first order with respect to OH minus. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് മേ പ്രൊസീഡ് ത്രൂ SN2 മെക്കാനിസം അല്ലെ. ഇൻകമിങ് ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഫോളോ ആൻ അസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസം ഓർ ആൻ SN2 മെക്കാനിസം. So the mechanism can be represented by these following steps. CONH3 5 times Cl2 plus OH minus. അസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസം ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇൻകമിങ് ന്യൂക്ലിയോഫൈല് മെറ്റൽ സെന്ററിലേക്ക് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യും. And this will be the rate determining step or the slowest step. So 6 coordinated intermediate will be changed to a 7 coordinated intermediate. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ leaving ligand will be removed from the complex, which will take place at a faster rate, giving the hydroxo complex as the product. ഇപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് SN2 മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസത്തെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അസോസിയേഷൻ ആണ് അവിടുത്തെ റേറ്റ് ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു മെക്കാനിസത്തിന് ചില കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട്. ചില ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ മെക്കാനിസം വഴി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആദ്യത്തേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ at high concentration of hydroxyl ion, the reaction become almost independent of the hydroxyl ion concentration. അപ്പൊ അസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസം ആണെങ്കിൽ അതെപ്പോഴും ഇൻകമിങ് ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം. പക്ഷെ ഇവിടെ കണ്ടത് എന്നതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ OH ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ, അതായത് OH മൈനസ് അയോണിന്റെ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ദ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് OH minus ion and it will become almost
first order with respect to the concentration of the complex only. So this can't be explained by assuming an SN2 mechanism. അല്ലെ, SN2 അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസത്തിന്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും ഇൻകമിങ് ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ. പക്ഷെ ഈ കേസിൽ OH മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് OH മൈനസ് അയോണിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആകുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് the rate of the reaction will depends only on the concentration of the complex for higher concentration of OH minus ion. The second thing is, in SN2 mechanism, the rate of hydrolysis or base hydrolysis, it directly depends on the strength of the nucleophilicity of the attacking ligand. കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ SN2ന്റെ അകത്ത് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഇൻകമിങ് ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ. സോ ഫോർ ആൻ SN2 or associative mechanism, the rate of the hydrolysis directly depends upon the nucleophilicity of the incoming ligand or the attacking ligand. പക്ഷേ ചില ന്യൂക്ലിയോഫൈൽസ് വരുമ്പോൾ, അതായത് ഇപ്പം NCS മൈനസ്, NO2 മൈനസ്, N3 മൈനസ് ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽസ് വരുമ്പം it has been found that their concentration does not affect the rate of hydrolysis of amine complex. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ NO2 മൈനസ്, N3 മൈനസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് they are also equally strong nucleophile as that of OH minus. OH minus ആയതുകൊണ്ട് അതേ ന്യൂക്ലിയോഫിലിസിറ്റി ഈ ലിഗാൻസിനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷൻ ഇപ്പൊ OH മൈനസിന് പകരം ഈ NCS മൈനസോ NO2 മൈനസോ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് ക്യാരക്ടർ റിയാക്ഷൻ റേറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് റിയാക്ഷൻ നടത്തുന്നതെങ്കിൽ the rate of hydrolysis does not depend on the concentration of these nucleophile. പക്ഷെ SN1CB മെക്കാനിസത്തിന്റെ അകത്ത് ന്യൂക്ലിയോഫൈലിന്റെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് ക്യാരക്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. കാരണം അസോസിയേറ്റീവ് മെക്കാനിസം അല്ലേ. ഇവർക്ക് OH മൈനസിന്റെ അതേ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവര് റിയാക്ഷൻ മീഡിയത്തിൽ വരുമ്പം ഇവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ റിയാക്ഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തത്? അത് ഈ SN2 മെക്കാനിസം വഴി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. The fact that why OH minus ion alone and no other strong nucleophile should influence the rate of base hydrolysis cannot be explained by this SN2 mechanism. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ച SN2 മെക്കാനിസം വഴി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒന്ന്, ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് റിയാക്ഷന്റെ റേറ്റ് OH മൈനസ് അയോണിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തത്. രണ്ടാമത്തത്, when you carry out the reaction in presence of strong nucleophiles like NCS minus, NO2 minus, N3 minus, it has been found that their concentration does not affect the rate of hydrolysis. And why OH minus ion alone influence the rate of base hydrolysis. These two factors cannot be explained by SN2 mechanism. ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് SN1CB മെക്കാനിസം പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് യൂണിമോളിക്കുലർ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് മെക്കാനിസം. ഇപ്പൊ ബേസ് ഹൈഡ്രോളിസിസിനെ നമുക്കൊരു നോർമൽ SN2 മെക്കാനിസം വഴി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് SN1CB മെക്കാനിസം കൊണ്ടുവന്നത്. So what are the important steps involved in SN1CB mechanism, which is substitution,
ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് യൂണിമോളിക്കുലർ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് മെക്കാനിസം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ബൈ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഫ്രം ദ അമീൻ ഗ്രൂപ്പ്. NH3 ലിഗാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതില്. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ NH3 ലിഗാൻഡിന്റെ ഒരു പ്രോട്ടോൺ റിമൂവ് ചെയ്ത് കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. And this reaction or this step will take place at a faster rate. പെട്ടെന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് റാപ്പിഡ് ആയിട്ട്, അതായത് ഈ പ്രോട്ടോൺ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് സ്പീഡിൽ നടക്കുന്നത്. And this will take place about 10⁻⁶ times faster than the release of Cl- in the second step. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ എടുത്ത ലിഗാൻഡ് തന്നെ OH- അയോണിന്റെ പ്രസൻസിൽ, ഇപ്പൊ ഇതൊരു ബേസ് അല്ലേ, സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് എ പ്രോട്ടോൺ ഫ്രം NH3 ലിഗാൻഡ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് 5 എണ്ണം ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു NH3 ലിഗാൻഡിൽ നിന്നും H+ അയോണെ അബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഇറ്റ് വിൽ ഫോം CO NH3 4 times NH2. ബാക്കി 4 NH3 അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുവേ, ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പ്രോട്ടോണെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം NH2. Cl+ ചാർജ് മാറുവേ, ഇത് NH2- ലിഗാൻഡ് എന്ന് പറയും, പ്ലസ് H2. ഇവിടെ നിന്ന് പോയ H+ അയോൺ OH- കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അത് വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറും. So the first step is the formation of the conjugate base, which will take place at a faster rate than the second step. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് because the conjugate base contain a coordinated NH2- ligand അല്ലെ. കോൺജുഗേറ്റ് ബേസിന്റെ അകത്ത് ഒരു NH2 ലിഗാൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ, which will act as a pi donor. NH2- എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു pi donor ligand ആണ്, NH3 അല്ല. NH2- ഒരു pi donor ligand ആണ്, and it is capable of forming pi bond with cobalt-3 in a 5 coordinated intermediate. അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസിന്റെ അകത്ത് ഒരു pi donor ligand ഉണ്ട്. അതിന് മെറ്റൽ സെന്ററുമായിട്ട് പൈ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടുതലാണ് ഇൻ എ 5 കോർഡിനേറ്റഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്. ഒരു 5 കോർഡിനേറ്റഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റിലായിരിക്കും ആ പൈ ബോണ്ടിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. സോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ അപ്പൊ അതൊരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ അവിടെ അറ്റൈൻ ചെയ്ത് വരുവാണ്. അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് പറ്റും, ഒരു 5 കോർഡിനേറ്റഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസിയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ. കാരണം ഈ 5 കോർഡിനേറ്റഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റിന്റെ അകത്ത് ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ പൈ ബോണ്ട്. അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പില് Cl- ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോയി ഒരു 5 കോർഡിനേറ്റഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടാകും. വീണ്ടും ചാർജ് 2+ ആയ Cl- പുറത്തേക്ക് പോകും. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ സ്ലോ സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ്. ഏതാ, റിലീസ് ഓഫ് Cl- അയോൺ ടു ഫോം ദ 5 കോർഡിനേറ്റഡ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ്. സോ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദീസ് pi bonding with the metal center will help in the dissociation of Cl- ion. The 5 coordinated intermediate then quickly reacts with water to give the final product. അപ്പോൾ വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു H+ അയോണെ ഈ NH2 അങ്ങ് എടുക്കും. അപ്പൊ അതെന്ത് പറ്റും, NH3 ആയിട്ട് വീണ്ടും മാറും. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് CO NH3 5 times. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ മിച്ചമുള്ളത് OH- ആണ്, അത് മെറ്റലിലേക്ക് വന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ റേറ്റ് ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ് ഏതാ, ഇതാണ് റേറ്റ് ഡിറ്റർമൈനിങ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ OH- അയോണിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുന്നുണ്ടോ, ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ SN1CB മെക്കാനിസം വെച്ചിട്ട്
നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ ആ 2 ഡിഫക്റ്റുകളെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. സോ SN1CB mechanism is important, which is the mechanism proposed for the base hydrolysis of octahedral complexes. Normal SN2 mechanism cannot explain the 2 factors that we have seen, that is at high concentration of OH minus ion, the reaction rate is independent of the concentration of OH minus ion. Nucleophiles such as N3 minus, NO2 minus, etc., which have the same nucleophilic character as that of OH minus ion, their concentration does not affect the rate of base hydrolysis. Only the concentration of OH minus ion will affect the rate of the reaction. ഈ 2 ഫാക്ടേഴ്സും നമുക്ക് SN1CB മെക്കാനിസം വഴി പ്രപ്പോസ് ചെയ്യും. SN1CB മെക്കാനിസത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ കോൺജുഗേറ്റ് ബേസ് by the removal of proton from the amine ligand. In the second step, it forms a 5-coordinated intermediate by the removal of Cl minus ion, which is stabilized by pi bonding. And in the last step, the 5-coordinated intermediate quickly reacts with water to give the final product. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതുമ്പം ഓർക്കേണ്ടി എന്നാ, ഇങ്ങോട്ട് വാട്ടറിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുവല്ല, H+നെ NH2 എടുത്തിട്ട് OH മൈനസ് ആണ് ഇതിലേക്ക് വന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.